the different departments, like how to get the things to be done. What are the theme line behind the whatever you need to think, and what is the need to be planned, everything. Someday I need to plan a organization, but not to be. I'm not perfect into other products and all. I have already failed in one sector. I tried with the USA people, UK people, but no one was trusted, literally. I went with the people and explained everything. The only one question, there is one thing like, why should I trust you? Why should I trust you? My son or daughter, they are spending almost 10 to 15 lakhs, they are going to pay to them. And why should you trust you? You are looking like, then how? Only trust issues. That's the beginning of my career. But there are only few people. Then now they have taken a 2 or 3 years time. They used to settle in their way. They are literally the citizens of New Zealand. Then I took my way to settle in India. After 1.5 years, my friend Rohit Reddy, who is a licensed immigration advisor now, then again he said, Nagendra, it's the best time to start a consultancy again. If you are interested, just let me know. This is the best time. Then, okay, that's fine. In 2014, I left my job, same September. Then again we have a doubt whether we can go succeed in a way or not. Again, because we have already failed, with already financially debt and everything. So the job is very comfortable at that particular time. I used to get a 15 or 20,000 including all incentives at that particular time. There is a very comfortable life. All my debts were gone. But there is a one doubt in my mind that whether I am going to be successful or not. But that is the one reason, only the courage that they have given by my friends. Then we have started a consultancy in a Dilsukh Nagar same office again. We started with this time with double the experiences, then double the energy, and everything we have accumulated started in a 2014 in a single year from a 2015-17. They are getting the money at the end of the bag. But at the same time, what drives me is I'm transforming the lives. Today, I have seen several members of the student. Literally, they don't have any 2 acres or 1 acre of land. But we have given an educational loan with the assistance of a proper visa structure. Now they are earning more. They have the intentions to study in abroad. I am acting like an only guide. Okay, with all my 10 years of experiencing that I am accumulating, that only I am trying to put it in a proper way, how I can transform their life. It could be a prestige issue. And within a span of 6 to 8 months, even the parents will feel proud that my son is in Australia, my son is in USA. I am at the end of the day, I am happy that I am the reason for them. I have been only process for them. Okay. In this way, we have built our organization. But still, I think that this is not an end. We need to expand much, transform as many as lives. Life has to win, our customer has to win, and management has to win. In this way, we have designed a policy and we are implementing it since 10 years. And everything is working on our way. And I would like to thank each and everyone to come up here. This is what my genuine story. I have seen lots of ups and downs. I have seen financial pressures, same thing. But this is way I am going to forward. This is what my story of what happened in a 10 years. But now, I commit to myself, and the next 2, one is in Melbourne and one other one is in Brisbane. So we are expanding our network throughout the globe. This year, 3 offices, Melbourne, Brisbane and Cochin. And all the next year it would be expanded throughout the globe with all your support, with all your love, and God's blessings and my parents' blessings, it would happen. If you go with a strong intent. Yeah. Thank you very much. Okay, good afternoon. So, my name is Raghavendra Reddy. I am taking care of business development in Life License Consultant. Actually, నేను వచ్చేసి నాగేందర్ రెడ్డికి మేనమామని, మా అక్క కొడుకు. చిన్నప్పటి నుంచి ఎత్తుకొని పెంచిన. సో మా అల్లుడు ఈరోజు
ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాడంటే రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్. చాలా గర్వంగా ఉంది. మళ్ళీ చాలా మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు. డిప్లొమా పాలిటెక్నిక్ అవి చదివిన తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చేసి నెట్వర్కింగ్ కోర్సెస్ అవి చేశాము. చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ కొన్ని రోజులు వర్క్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఐ వెంట్ టు సింగపూర్ అండ్ ఐ వెంట్ టు మలేషియా వర్క్ చేసి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసి టాటా టెలి సర్వీసెస్లో వర్క్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ నాకు ఎప్పుడు ఒకటి మనసులో ఉండేది, ఐ వాంట్ స్టార్ట్ మై ఓన్ బిజినెస్. ఎప్పుడు జాబ్ చేయాలి అనేది మాత్రం చిన్న ఆలోచననే ఉండేది. ఎప్పుడు అయినా ఓన్గా ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అసలు మనకు సంబంధం లేని బిజినెస్లో నేను దిగాను. ఇప్పుడు హాస్టల్స్ పీజీ స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్టింగ్లో బెంగళూరులో ఒక పీజీ స్టార్ట్ చేశాను, హాస్టల్ పీజీ, పేయింగ్ గెస్ట్ హాస్టల్. అండ్ నౌ టిల్ టుడే ఆల్సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ 3 హాస్టల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఒక 6 months బ్యాక్ ఒకరోజు సడన్గా మా అల్లుడి నుంచి కాల్ వచ్చింది నాకు, మామ కమ్ టు మై ఆఫీస్ అని. ఎందుకు అని చెప్పేసి నాగేందర్ దగ్గరికి వెళ్తే తన ఆలోచనలు చెప్పాడనమాట. సో మామ నేను ఇట్లా స్టార్ట్ చేసాము, ఇట్లా జర్నీ ఉంది, ఓన్లీ రెఫరల్ బేస్డే వస్తున్నాయి మనకి, వై డోంట్ వి స్టార్ట్ లైక్ ఎక్స్పాండింగ్ అవర్ బిజినెస్ వేరే స్టేట్స్కి కానీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కానీ. ఎందుకంటే మన కాంపిటేటర్స్ పెద్దవాళ్ళందరూ ఈరోజు వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ లైక్ 1000+, 2000+ అడ్మిషన్స్, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ 200, 300 అడ్మిషన్స్. అది ఓన్లీ రెఫరల్ బేస్డే వస్తున్నాయి. సో మనం కూడా ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము? సో మనకంతా మంచి నెట్వర్క్ ఉంది, సర్కిల్ ఉంది, మనకంతా ఉంది కదా. సో ఆ పార్ట్ను నువ్వు ఇఫ్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్, సో డెఫినెట్లీ వీ విల్ ఎక్స్పాండ్ అవర్ బిజినెస్ అని చెప్పేసి అంటే తప్పకుండా అని చెప్పేసి జస్ట్ నా హాస్టల్స్ అవన్నీ మా వైఫ్ అండ్ మా ఇంకొక అల్లుడికి చెప్పాను. మా వైఫ్ కూడా వచ్చారు ఇక్కడ, షీఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హాస్టల్స్. వచ్చిన తర్వాత సో మనం ఎక్కడ ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ అవ్వలేకపోతున్నాం అంటే మనకు ఎక్కడ అనిపించింది అంటే ఎందుకు మనం ఎక్కువ అడ్మిషన్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే మనం ఉన్నామని చెప్పేసి మార్కెట్లో తెలియట్లేదు. ఫస్ట్ తెలవాలి. ఈ రోజు చూసుకుంటే అంటే మనకు తెలంగాణలో, ఆంధ్రాలో జస్ట్ ఈ 2 స్టేట్స్లో చూస్తే కూడా మినిమం 1 లక్ష మంది స్టూడెంట్స్, ఒక 1 lakh స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారు యూఎస్ ఎంఏ చేయడానికి. సో మనం ఎందుకు అసలు కనీసం ఒక 500+, 1000+ చేయాలి, అసలు మనం ఎక్కడ బ్యాక్ ఉన్నాము అని చెప్పేసి మేమిద్దరం ఎవ్రీడే ఒక రోజు 1 hour, 2 hours డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. దాంట్లో భాగమే సో గుల్బర్గాలో నా ఫ్రెండ్, నేను గుల్బర్గాలో చదువుకున్నాను, నా ఫ్రెండ్ జోషి. సో వాటితో కలిసి నేను అక్కడ మా ఫ్రాంచైజీ స్టార్ట్ చేశాము. కరీంనగర్లో ఇంకొక మా వాళ్ళతో కలిసి ఇంకోటి స్టార్ట్ చేసాము. సో స్లోగా ఏంటంటే బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ చేసేసుకొని ఫ్రాంచైజీస్ తెప్పించుకొని సో మనం ఎక్కువ స్టూడెంట్స్కు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటే అట్లీస్ట్ మనం ఒక మార్కెట్లో ఉన్నాము అని తెలిస్తే కానీ వాళ్ళు రారు. మీకు చెప్పడం నాగేందర్ రెడ్డి చెప్పలేదండి. నాగేందర్ రెడ్డి ఈజ్ ఫ్రమ్ రిమోట్, ఒక చిన్న పల్లెటూరు వాళ్ళది. ఈరోజు కూడా బస్ లేకుంటుంది వాళ్ళ ఊరికి. టుడే మా అక్కనిచ్చినప్పుడు కూడా బస్ లేదు, ఈరోజు కూడా బస్ లేదు. సో మా అక్కని ఇచ్చినప్పుడు మేము అసలు ఎట్లా 2-3 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ పోయేవాళ్ళం. ఈ సంవత్సరం 8 members ఫ్రమ్ విలేజ్, తిరుమలాపురం, నారాయణపేట డిస్టిక్, మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్ ఉండకూడదు, ఇప్పుడు నారాయణపేట డిస్టిక్, తిరుమలాపురం అనే చిన్న స్మాల్ విలేజ్ అంటే 400 to 500 హౌసెస్ ఉంటాయి. రిమోట్ ప్లేస్. ఒక చిన్న విలేజ్ నుంచి ఈరోజు 8 మందిని, 8 మెంబర్స్ని, అందులో 4 అమ్మాయిలు. ఇంకా మీరు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ పొలం కూడా లేదు. అసలు ఆ అమ్మాయిలని హైదరాబాద్ వరకు తీసుకొచ్చి ఇంజనీరింగ్ చదివేయడమే చాలా గొప్ప. అట్లాంటి వాళ్ళని అరే నాగేందర్ రెడ్డి ఉన్నాడు, అన్న ఉన్నాడు, ఈయన ఎంతోమందిని పంపించిన ఒక చిన్న నమ్మకంతో, ఒక ఆ ట్రస్ట్తోని నాగేందర్ ఒకటే చెప్పాడు, మా ఊర్లో 1 ఎకరా పొలం ఉంది, నువ్వు అమ్మేసి లేకపోతే నువ్వు తీసుకొని నా కొడుకుని పంపి అని చెప్పేసి వచ్చారు. జోసెఫ్ చౌదరి సార్ అండి. సార్ వచ్చేసి సార్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు. అక్కడ నియర్లీ 60 to 70 హాస్టల్స్ ఉంటాయి. సార్ వచ్చేసి అక్కడ ప్రెసిడెంట్, ఈజ్ ఆయన ఓన్ హాస్టల్స్ అండ్ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్. మేము అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు హాస్టల్స్ చాలా ఉన్నాయి, అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. వెళ్ళినప్పుడు సార్తో అసోసియేట్ అయ్యాము. సార్ రియల్గా మాది నచ్చి, మన ప్రోడక్ట్ నచ్చి మన ఆఫీస్కి వచ్చి 2 సార్లు మనతో మాట్లాడి, నాగేందర్తో మాతో అంతా మాట్లాడిన తర్వాత సార్ ఓన్గా అక్కడ ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశాడండి మనది, ఆయన ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్తో. అసలు మా తరఫు నుంచి ఏం తప్పలేదు. మేము చెప్పాము లేదు సార్ మేము అట్లా చేయము, మేము విల్ నాట్ ఓపెన్ దట్, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అ ఫ్రాంచైజీ ఆర్ సో విల్ నాట్ ఓపెన్ లైక్ దట్ అంటే నో ఐ స్టార్ట్ మై ఓన్ ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్పేసి సార్ అక్కడ ఒక 2 షటర్స్ ఉంటే తీసుకొని తను సొంతంగా పెట్టేసుకొని మన కన్సల్టెన్సీ అది పెట్టేసుకొని అక్కడ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ సార్ చాలా వరకు ఇప్పుడు అప్లికేషన్ పేరెంట్స్తో తీసుకొని వస్తున్నారు. సో సార్ లాంటి వాళ్ళు అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం. Thank you. Hello everyone, I'm Team Gandhar. So Gandhar is a marketplace for education loans.
So we started in year 2016, and since we have helped 10,000 plus students in their abroad education loan journey, and recently in this financial year we have closed business of 3,000 plus CR. So to move ahead, I'll just discuss the options and about the education loan part. So we have two kinds of loan, unsecured and secured. I'll just give a brief idea about the both. So secured, as you understand, so basically you will have to put certain education loan. So we have helped so many students. You can read our stories on our website and or the Google reviews you can check. So that would be all. Yeah. So thank you so much, sir, for the invitation and good afternoon all. సో డబ్బుల గురించి కాబట్టి తెలుగులోనే మాట్లాడుకుందాం మనం. ఎందుకంటే సో మెనీ పీపుల్ లైక్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నారంటే బయట ఇప్పుడు సో అడ్మిషన్ వస్తుంది, అంత బాగా జరుగుతుంది, మంచి కన్సల్టెన్సీ జరుగుతుంది, బట్ ఫైనాన్షియల్లీ వాళ్ళకి చాలా డౌట్స్. లైక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ ఉంటుంది, కొంతమంది ఏంటంటే డైలీ పని చేసుకునే వాళ్ళు, డైలీ వేజెస్ ఉంటుంది కొంతమంది. సో వీళ్ళకి ఎలా చేయాలి? సో దట్స్ వై వీఆర్ టైడ్ అప్ విత్ 2 ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్, ఎంపవర్ అండ్ ప్రొడెక్ట్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కో అప్లికెంట్ని చూడండి. ఇఫ్ దే ఆర్ యూనివర్సిటీ లిస్టెడ్ అవుట్ ఇన్ దేర్ వెబ్సైట్, వాళ్ళ దగ్గర కనుక లిస్ట్ అవుట్ అయ్యి ఉంటే మనం కో అప్లికెంట్ని చూసుకోకుండా జస్ట్ స్టూడెంట్ యొక్క సివిల్, అకాడమిక్స్ ఈ రెండు బేస్ చేసుకొని మనం వాళ్ళని లోన్ వర్క్ తీసుకెళ్ళగలం. ఓకేనా? సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అకాడమిక్స్ మంచిగా ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఇట్లా ఫైనాన్షియల్ గైడెన్స్ లేకుండా, ఓకే, మంచి బాగా చదువుకొని ఫైనాన్షియల్ గైడెన్స్ లేకుండా వెళ్ళకుండా ఇప్పటికీ మార్కెట్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో లోన్స్ అనేది కొంచెం క్రూషియల్ పార్ట్. ఫైనాన్స్ అనేది లేకపోతే కష్టం, చాలా కష్టం వెళ్ళడం. కొంతమంది అంటారు మా దగ్గర ప్రాపర్టీ లేదు, మాకు ఎట్లా లోన్ రావాలి? సో ప్రాపర్టీ లేకపోయినా కానీ జస్ట్ నో ఐ గాట్ ద అప్డేట్. సార్ ఇందాక మీకు 1 crore అని చెప్పాను, 1 crore కాదు, వి అచీవ్డ్ 2 crores. ఒకటే లోన్ 2 crores వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ సింగిల్ ప్రాపర్టీ. ఏ ప్రాపర్టీ పెట్టుకోకుండా మంచి అకాడమిక్ ఉంటే 2 కోట్ల వరకు మనం నాన్ కొలాటరల్ లోన్ చేయొచ్చు. అంటే ఎటువంటి సెక్యూరిటీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, మంచి అకాడమిక్స్ ఉన్నాయి, మంచి కాలేజ్లో మంచి యూనివర్సిటీలో తనకి ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది, ఆఫర్ వచ్చింది. సో బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంత గట్టిగా లేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంపవర్ ప్రాడక్ట్ రెండింటికి వెళ్ళి దాంట్లో లిస్ట్ అవుట్ అయితే ఆ స్టూడెంట్కి ఎంత ఫీజు ఉన్నా సరే, ఈవెన్ విత్ వీఆర్ గివింగ్ విత్ ఎక్స్పెన్సెస్, లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్తో కలిపి మనం ఆ స్టూడెంట్కి లోన్ అసిస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి డిస్పర్స్ అయ్యే వరకు ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో స్టూడెంట్ తోటి పార్ట్నర్ తోటి ఇద్దరితో టైఅప్ అవ్వకుండా మనం చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా స్టూడెంట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైనాన్స్ ఎట్లా చేయాలి, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? దీంట్లో మనకి 2 రకాలు ఉన్నాయి. సో కొలాటరల్ అండ్ నాన్ కొలాటరల్, అంటే అన్సెక్యూర్డ్ అండ్ సెక్యూర్డ్. మనం ఆస్తి పెట్టి తీసుకునే దాన్ని ఏంటంటే సెక్యూర్డ్ అంటాం. ఆస్తి లేకుండా జస్ట్ ఒక కో అప్లికెంట్ ఒక ఇన్కమ్, సివిల్ రిపోర్ట్ వీటిని బేస్ చేసుకొని చేసేదాన్ని ఏంటంటే అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ అంటాం. అంటే మన భాషలో నాన్ కొలాటరల్ లోన్. మనకేంటంటే మొత్తం 13 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో కొంతమంది ఏమంటారంటే మాకు గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ అయితే మాకు కొంచెం బాగుంటుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ టైడ్ అప్ విత్ 3 బ్యాంక్స్, ఎస్బీఐ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ఏంటంటే ట్రస్ట్ ఇష్యూ అనమాట. సో కొంతమంది ఏంటంటే ప్రైవేట్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు. సో వీ టైడ్ అప్ విత్ 3 ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, ఐసిఐసిఐ, యాక్సిస్ అండ్ ఐడిఎఫ్సి. సో కొంతమంది ఏంటంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ అంటారు, అప్పుడు మనకి ఐడిబిఐ బ్యాంక్. కొన్ని నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. మార్కెట్లో మనకి ఎక్కువ వినపడే పేరు ఏంటంటే క్రెడిల్లా, ఇన్క్రెడ్, అవాన్స్, ఆక్సిడో. సో ఈ 4తో కూడా మనం టై అయిపోయాం. సో వచ్చిన స్టూడెంట్ని తన ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకొని ఏదో ఒక లెండర్ దగ్గర మనం లోన్ అనేది శాంక్షన్ చేయించగలం. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్స్ అగైన్.